ሁለት ወንዞች መተው ቢቀላቀሉ ከተቀላቀሉ በኋላ የሁለቱ ወንዞች ውሃ የትኛው ወንዝ እንደሆነ መለየት አንችልም። the same in the population gene የሁለት population gene ቢቀላቀል የትኛው gene ነው ኢንቮልቭ ያደረገው የሚለው መለየት አንችልም። so this is a concept of gene flow. gene flow ምንድነው? ተማሪ ቤት ላንቺ ተማሪ ቤት ላንተ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ተማሪ ቤት ነው። ዛሬ ስለ gene flow እናያለን። so our today's lesson about the gene flow and the gene transfer. so what is a gene flow? It is a transfer of genetic material through the movement of individuals from the population. so ከአንድ population ወደ ሌላ population ኦርጋኒዝሙ ሲንቀሳቀስ የፖፑሌሽኑን ጂን ፑል ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። አንድ አፍሪካዊ ወደ አውሮፓ ቢሄድ ወይም ኢትዮጵያዊ የሀበሻን ጂን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ወደ ሌላ ቦታ ጂኑ በአንድ ኢንዲቪጁዋል ፍሎው አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የራሱ ዩኒክ ጄኔቲክ ሜካፕ አለው ማለት ነው። ሰው እዛ ከሌላ ኢንዲቪጁዋል ጋር ቢቀላቀልና ቢዋለድ የኛ ጂን ከሌላው ጋር የሚፈጥረው አዲስ ቫሪያቢሊቲ ይኖራል። ሶ ጂን ፍሎው ምንድነው? ማንኛው ከፖፑሌሽን ውስጥ አንድ ኢንዲቪጁዋል ፍሎው አድርጎ ሄዶ የሚፈጥረው ጄኔቲክ ቫሪያቢሊቲ ነው። ስለዚህ የሄደበት ቦታ ላይ ዳይቨርሲቲ ይጨምራል፣ የተነሳበት ቦታ ግን ዳይቨርሲቲ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ ይሄን ምን አይነት ሐሳብ እንደሆነ እናያለን። ሶ ጂን ፍሎው there are examples of gene flow. For example, a pollen dispersal in flowering plants. pollen dispersals. so ከአንድ ፕላንት ላይ ፖለን ወደ ሌላ ፕላንት ዲስፐርስ አድርጓል ማለት ነው። in the medium of maybe ኢንሴክቶች ሊኖሩ ይችላሉ or wind ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ፋክተሮች ፖለን ግሬን ከአንዱ ወደ ሌላው ሄዷል። so this is a gene flow, simply the transfer of genetic material. a movement of people also. ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር አንድ ሰው ሲሄድ ጂን ፍሎው እንላለን ማለት ነው። so there are two types of the gene flow, that is immigration and emigration. ሁለቱ so ከሁለቱ የትኛው ነው ቫሪያቢሊቲ ዳይቨርሲቲ የሚጨምረው? the immigration is an individual join a population, a new population. so ከዚህ ሄዶ ሌላ ቦታ ሲቀላቀል ኢሚግሬሽን እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ፖፑሌሽን ቢኖር ሁለት ፖፑሌሽን አለን። እዚህ ፖፑሌሽን ውስጥ ብዙ አይነት ዳይቨርሲቲ አለ። እዚህኛውም የራሱ የሆነ ዳይቨርሲቲ አለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ አንዱ ኢንዲቪጁዋል ተነስቶ ወደዚህኛው ቢሄድ ለዚህ ቦታ ምንድነው የምንለው? ጆይን አድርጓል። አንድ ኢንዲቪጁዋል እዚህ ጋር ጆይን አድርጓል። so we call this point is immigration. so population join በሚያደርግ ሰዓት ዳይቨርሲቲው ይጨምራል። here is the diversity or genetic variability. diversity increases, diversity ይጨምራል። እዚህ ጋርስ ዳይቨርሲቲ ይቀንሳል ማለት ነው። ዳይቨርሲቲ ጄኔቲክ ቫሪያቢሊቲው ይቀንሳል። ኢንዲቪጁዋሉ በወጣ ከፖፑሌሽን ከጂን ፑል ውስጥ አንድ ጂን ሄዷል ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ይሄ በኢሚግሬሽን ነው። ሶ ጆይን የሚያደርገው ፖፑሌሽን ይጨምራል ዳይቨርሲቲው፣ ከዚህ ደግሞ የሚሄድበት ይቀንሳል። ሶ what about the emigration? emigration ደግሞ ምንድነው? ፖፑሌሽን የወጣበት ፖፑሌሽን this is immigration by the way, የተነሳበት ማለት ነው። ኦሪጂናል ፖፑሌሽኑ this is individual, an individual leave a population. so ለምሳሌ which genetic flow increases the genetic variability of a population ተብለን ብንጠየቅ ምንድነው የምንለው? immigration ነው ማለት ነው። ኢንክሪዝ የሚያደርጉ genetic variability. and which type of gene flow decreases the genetic variability of a population ብንባል immigration ነው ማለት ነው። so ከአንድ የተነሱበት ቦታ ላይ ከፖፑሌሽን ውስጥ ይዞት የሚሄዱ ጂን ፑል አለ ማለት ነው። so this about the gene flow. gene flow is simply transfer of the genetic material. so አንድ ኦርጋኒዝም ሲሄድ በኦርጋኒዝም ውስጥ ያለው
አንድ ኦርጋኒዝም ባይዙ የራሱ ብቻ አይደለም ጄኔቲክ ማቴሪያሉ። ጂን ፑል የምንለው በሱ ውስጥ ያለው ጂን በቤተሰብ ውስጥ በኮሚኒቲ ውስጥ ያለው ጂን ነው። ስለዚህ የሪፕሬዘንት የሌሎቹ ሙሉ ለሙሉ ሪፕሬዘንት ባያደርግም ቫሪያቢሊቲ ይኖረዋል ወይም ዩኒክ ጂኖች ሊኖሩት ይችላል። ያንን ይዞ ስለሚሄድ እዚህ ጋር ያለው ዳይቨርሲቲ ቀነሰ ማለት እንችላለን። The other is gene transfer. Gene transfer is simply a flow of genetic material. It is a flow of genetic material between a population. We can say between or within ማለት እንችላለን here. Within or between a population. In different species or the same species. What's the difference between gene transfer and gene flow? የሁለቱ ልዩነት ምንድን ነው? Gene flow simply in the same species ነው. Within the same species. አንድ አይነት ስፒሺስ ውስጥ ነው። whether in plant, in animal በሰውም ሊሆን ይችላል። በአንድ ስፒሺስ ውስጥ የሚደረግ የጂን ፍሎው ነው። Gene transfer is a general term. It's a broad concept that is a transfer of genetic material within or between species. በፖፑሌሽኑ መካከል የሚሆን ነው። So there are two types of gene transfer. The first is horizontal gene transfer. In short, we can say this is HGF ማለት እንችላለን። Horizontal gene transfer. The horizontal gene transfer is between related species. A gene flow is a gene flow between related species. Actually, የሆሪዞንታል related speciesም ሊሆን ይችላል። Sometimes this is unrelated speciesም ሊሆን ይችላል። For example, ባክቴሪያ ላይ ኮመን ነው። ሁለት ባክቴሪያዎች በኮንጁጌሽን ሊራቡ ይችላሉ። Let's take this is ባክቴሪያ። የዚህ ባክቴሪያል ሴል ሴክስ ፒለስ የሚባል ስትራክቸር ቲዩብ ላይክ ስትራክቸር ይፈጥራል። ባክቴሪያው የራሱ ጄኔቲክ ማቴሪያል አለው። ፕላስሚድ የምንለዋል። ፕላስሚድ is extra chromosome of the bacteria. ይህም ፕላስሚድ ኮፒ ያደርገውና ለሌላ ባክቴሪያ ትራንስፈር ያደርጋል። here is a receiver. ሌላ ጄኔቲክ ማቴሪያል የሚቀበል ባክቴሪያ አለ ማለት ነው። so ይሄኛው F ማይነስ ነው የምንለው። this is F plus ምክንያቱም F ማይነስ የምንላቸው ባክቴሪያዎች ዋናው ጄኔቲክ ማቴሪያል አላቸው ግን ፕላስሚድ የላቸውም። እነዚህ ግን ፕላስሚድም ጄኔቲክ ማቴሪያልም አላቸው። so ኮፒ ያደረጉትን ለዚህኛው ይሰጡታል ማለት ነው። they donate the plasmid. so የሰጡትን ፕላስሚድ ይዛሉ ወደ F ፖዚቲቭ ይቀየራል። we call this process is conjugation እንለዋለን። so በዚህ ፕሮሰስ አንድ ባክቴሪያ ለሌላ ባክቴሪያ ፕላስሚድ ትራንስፈር ሊያደርግ ይችላል። so this is a gene transfer horizontal እንላለን። unrelated ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ በተለያየ ስፒሺስ ቢሆን for example bacteria to human ከባክቴሪያ ወደ ሰው ልናስገባ እንችላለን። ባይዙ ኢንሱሊን ለምሳሌ በባክቴሪያ አሳድገን ነው ወደ ሰው የምናስገባው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጂን ትራንስፈር ኢንሱሊን ጂኖችን ወደ ሰው ትራንስፈር አድርገናል። these are the two unrelated species ነው። ሰው የራሱ ስፒሺስ ነው፣ ባክቴሪያ ሰው። ሁለት ዲፍረንት ስፒሺሶች ውስጥ ያለ ጂን ትራንስፈር ሆሪዞንታል ጂን ትራንስፈር ነው። ስለዚህ ጂን ትራንስፈር ከጂን ፍሎ የሚለየው አንደኛው በተለያዩ ኦርጋኒዝሞች መካከል ሊደረግ የሚችል ስለሆነ ነው። በተፈጥሯዊ መንገድ ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ መንገድ ጂን ትራንስፈር ሊሆን ይችላል። and the other is vertical gene transfer. The vertical gene transfer. Okay, so the vertical gene transfer, we can say this is VGT. This is a normal reproduction. That is, the gene is transferred from the parent to offspring. Parent to offspring.
So the genes of the parents or the father or mother is transferred to the child. So a vertical gene transfer ምንለው ይሄ ነው ኖርማል ሪፕሮዳክሽን ላይ ነው። ይሄኛው ግን ሆሪዞንታል ግን between related or unrelated ነው። So but this is only in the related species in the same species ብቻ ነው። horizontal is maybe related or unrelated species. This is only in related species. እኛ ከአባታችን የወሰድነው ጂን አለ። ልጅ ስንወልድ ደግሞ ለልጃችን የምናስተላልፈው ጂን አለ። this is vertical ከላይ ጀምሮ ከአያት ከአባት እያለ ወደ ታች የሚወርድ ጂን ትራንስፈር through reproduction. okay so ወደ ጎን ከሆነ ደግሞ unrelated species ከሆነ horizontal gene transfer ይባላል። so በአጠቃላይ ጂን ፍሎ እና ጂን ትራንስፈር የፖፑሌሽኑን ጄኔቲክ ቫሪያቢሊቲ ጄኔቲክ ዳይቨርሲቲ የሚቀይር ነው ማለት ነው። so ስለዚህ ጂን ፍሎ ምንድነው? ኢሚግሬሽን ኤሚግሬሽን ምንድነው? ሆሪዞንታል ጂን ትራንስፈር ቨርቲካል ጂን ትራንስፈር ምንድናቸው የሚሉትን ዋና ዋና ፖይንቶች አይተናል ማለት ነው። ሶ እነዚህ በጣም መሰረታዊ የሆኑ በኢቮሉሽን ወይም በጄኔቲክስ ውስጥ የምናያቸው ወሳኝ ሀሳቦች ናቸው። ቪዲዮ ተመችቷቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። የዩቲዩብ የቴሌግራም ፌስቡክ ቻናላችንን ሳብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አጋሩን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።